ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 अध्याय लूका की किताब ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उसका 4 अध्याय ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ पवित्र कलाम ਦੇ ਚੁਪੜਾ लूका की किताब 4 अध्याय और बाइबल जो पढ़ रहे हाँ उसके 25 आयत को लूका 4 और उसकी 25 आयत बाइबल च लिखा है पर मैं तुहानू ठीक आखदा हाँ जो एलिया दे दिनी जहां 3.5 वरियां दी एडी ओड़ लगी ते सारे देश उत्ते वड्डा काल पिया बहुत सारियां विधवा इजराइल विच सन पर सैदा देश दे सारीपत दी एक विधवा तो बिना एलिया उन्हां विचों किसे होर दे कोल नहीं कलिया गया अते एलीशा नबी दे समय इजराइल विच बहुत सारे कोड़ी सन पर उन्हां विचों नामान सुरयानी बिना कोई शुद्ध ना कीता गया। छोटी दुआ कर दिया। महान जीवित परमेश्वर मेरी प्रार्थना है प्रभु तू सदा ही अपने वचन नूं जिंदा साबित करदा है प्रभु असी भी तेरी कृपा दे नाल इन्हां आयतां नूं पढ़िया है पर प्रभु इन्हां आयतां दे उत्ते जीवन तू दे सकदा है। प्रभु मैं प्रार्थना करदा हां तेरा कलाम च लिखिया गया लिखत मारदी है पर आत्मा के जीवन दिंदा है। मेरे प्रभु इन्हां पढ़िया होइयां आयतां नूं तू जीवित बना प्रभु दा प्रकाश उड़ेल प्रभु एक काम कोई इंसान नहीं कर सकता प्रभु एक काम तू आप करदा प्रभु तू साडे विच आ ते अपने वचन नूं साडे विच प्रमाणित कर तेरा नाम इस स्थान तो महिमा पाए प्रभु मैं अपने आप नूं तेरे हवाले कर रहा हां तेरे हत्थां विच सौंप रहा हां तेरे समर्थी बलवंत हत्थां विच कर रहा हां प्रभु तू अपनी महिमा इस्तेमाल कर प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम च मांगदे आमीन हालेलुया 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 आओ सब मिलके बोल दें हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी नाम दी महिमा और वडियाई होवे आमीन। प्रभु यीशु मसीह दा नाम बाइबल लिखा सब नामां तो भी उत्तम है आमीन हालेलुया। और ये नाम है बाइबल लिखा इस नाम दे अगे हर एक घुटना झुक जाएगा आमीन हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही प्रभु है आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। किदे अगे कलाम दे अगे वचन दे अगे ये कलाम कौन है ये साडा प्रभु यीशु है आमीन। बाइबल बयान करदी आद विच शब्द सी शब्द परमेश्वर दे संग सी ते शब्द ही परमेश्वर सी आमीन। रचना विचों कोई रचना अजेही नहीं जेड़ी शब्द द्वारा ना कीती गई होवे ओ शब्द देतारी होया तो ने मनुखां दे विच डेरा लाया आमीन मनुखां दे विच वास कीता है हालेलुया हालेलुया। ये कौन है जेड़ा शब्द सी जिन्ने देतारी ओ कौन है कोई कोई है वो है प्रभु यीशु मसीह आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और बाइबल बयान कर दिया जिथे 2 या 3 तुसी मेरे नाम विच इकट्ठे होवोगे ते मैं तुहाडे विचकार हां आमीन। कि सब विश्वास करदे हो हालेलुया कि ओदे वचन सच्चे है कि सामने चल करते हैं जी उन्हें क्या जे 2 या 3 मेरे नाम च इकट्ठे होवोगे मैं उत्थे आवांगा आमीन मैं विचकार होवांगा आमीन मैं उत्थे मौजूदा होवांगा हालेलुया हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਆਪਣੇ वचन दा सच्चा है और पक्का है आमीन ओदा आत्मा इस जगह ते मौजूद है आमीन ते जिथे प्रभु आंदा है उथे आजादी है आमीन जिथे प्रभु आंदा है उथे कमासान दूर जाता है जिथे प्रभु है उथों हनेरा दूर जाएगा जिथे प्रभु है उथे शिफा है जिथे प्रभु है उथे खुशी है जिथे प्रभु है
ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਤਿਆਇਆ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਛਲਣਗੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਵਚਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਰਜਾਨਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖਾਲੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਂਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਬੀ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ? ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਚਨ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਮਰੀ ਕਨਾਨੀ ਤੀਮੀ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਨਾਨੀ ਤੀਮੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਬਦਰੂ ਦੇ ਸਾਏ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ, ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਗਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਮਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਠੋਰ ਆ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ? ਰੋਟੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਤੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਂ? ਉਹ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਚੰਗਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਈ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਕੋਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਂ? ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਨਾਨੀ ਤੀਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਬਰਥੁਲਮਈ ਚਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤ, ਲਹੂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਜੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਰੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਚੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਕੋ ਚੰਗਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਨੇਚਾਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੇਚਾਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਨੇਚਾਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਸੰਗਤੀ ਚ। ਉਹਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲਹੂ ਥੱਲੇ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਹਮਣੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਥੱਲੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ
कोई भी ताकत ना होवे ते इस युग दा नबी नु प्रचार ना करदा, पर इस युग दे नबी ने प्रचार कीता संगति द्वारा छुटकारा। हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह दे नाम नु महिमा ते वडियाई मिले। पर बड़े ध्यान नाल सुनो, तुसी किसे मुश्किल च हो, किसे प्रॉब्लम च हो, किसे भी प्रकार दी प्रॉब्लम ताडे ते है ते सिर्फ चंगी गल बोलो, विश्वास की गल बोलना शुरू करो। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि नानी तीमी ने विश्वास की गल बोली जो यीशु मसीह ने क्या रोटी बालकां दी है, कतूरियां मैं किस तरह दमा, पर वो नानी तीमी ने क्या, प्रभु भावें असी बालक नहीं है, असी बालक नहीं है, पर क्या प्रभु तू सानू कतूरियां दे समान ही मान, तू समझ ला कि मैं कतूरे ही असी कुत्तियां दी तरह ही, सानू पूरी रोटी ना दे पर तू सानू चूरा ही दे, सानू पूरी रोटी ना दे, उस रोटी चों छोटी जी एक बुरकी दे दे। उन्हें अपने आप को की समझिया, इन्ना नीवा कीता क्योंकि ओदा इरादा सी ना कि मैं जे करो आई हां ते मैं चंगाई नू लेके ही जाना है, मैं खाली वापस नहीं जाना, मैं छुटकारे नू प्राप्त करके जाना है। हुण तुसी जे बाइबल पढ़दे हो या सुनी है, प्रभु यीशु ने ओदे लई दुआ नहीं कीती। हां जी हां जी हां जी, सच, प्रभु यीशु ने ओदे लई दुआ नहीं कीती। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोलिया, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने ओदी बेटी लई कोई दुआ नहीं फिर कीती, पर यीशु मसीह ने क्या इसे गल दे कारण चली जा। आमीन। केड़ी गल? जेड़ी जो तू बोली है, क्योंकि वो गल इन्ने विश्वास वाली सी, इन्नी उस गल दे अंदर विश्वास सी कि खुद सृष्टिकर्ता ने क्या इससे गल दे कारण चली जा, तेरी बेटी ठीक है, ठीक हो गई है। यीशु ने दुआ नहीं की थी, पर यीशु ने क्या है जी गल तू बोली है, इस गल के कारण तेरी बेटी चंगी हुई है। ਇਹਦਾ मतलब किद्दां चंगाई आ, विश्वास ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯीशु ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯीशु ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯीशु ਦੀ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। तेरे नाल पूरा होया, उदी पत्नी कह रही सी, अयूब केड़े प्रभु दी तू गल कर रहा, सारी बरकतां तेरे को चली गई, बच्चे चले गए, कारोबार चला गया, जो कुछ तेरा सी चला गया। पर अयूब ने क्या, जदों सानू बरकतां दिंदा सी असीं उहदी महिमा करदे सी। आमीन। जदों ने सानू बच्चे दित्ते उहदी महिमा कीती, जदों ने कारोबार दिता, बिजनेस दिता, इज्जत आदर दित्ती, असीं उहदी वडियाई कीती। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਵਚਨ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ और क्या कि तू ठीक है, पर वो ठीक होया नहीं सी। पर बड़े ध्यान नाल सुनो, वो दोबारा लाइन च लग गया, फिर दुआ करान कि मैं ठीक होया नहीं। ब्रदर ब्राउन ने उन्होंने कहा कि तू ठीक हो चुका है, दुआ तेरे लिए कर दी गई है, पर तू हुण वचन बोल। हालेलुया। तू ए मुंह चो अंगीकार कढना शुरू कर, मैं चंगा ये कहना शुरू कर
ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਚਨ ਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ? ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਬ੍ਰਦਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। सोच के देखो 2 हफ्ते गुजर गए, वो फिर भी अन्ना है, पर विश्वास की कर रहा है। ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਤਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਦਾ? ਅੰਨੇ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। तेरे लिए दुआ हुई? उन्हें क्या मेरे लिए दुआ हुई? तू ठीक होया? उन्हें क्या हाँ मैं ठीक हो गया, यीशु ने मार खा के मैं ठीक हो चुका हूं। कहता नहीं, तू ते ना वेखदा तेनू कुछ नहीं पिया। वो कहता चाहे मैनू कुछ दिखदा पिया है, चाहे नहीं दिसदा पिया, पर मैं ये विश्वास करदा हां कि यीशु मसीह दे मार खान तो मैं ठीक हो चुका हां। आमीन। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਬਰਾਹਮ ਕਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਆਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੌੜਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, सब तरफ दौड़िया, और क्यों? जो वो कह रहा सी उदा ही हो गया, उसे तरह ही हो गया। जो वो बोल रहा सी, प्रभु ने ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿੱਦਾਂ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। शैतान शर्मिंदा होके जाएगा। हालेलुया। बाइबल बयान कर दी है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई दे अंदर कहा, एलिया दे दिनां विच, एक नबी दी गल कर रहा और कह रहा एलिया दे दिनां विच जदों 3.5 साल दा भारी काल सी, क्योंकि ना तो धरती उत्ते बारिश सी ते ना ही तरेल दी बूंद ही सी, एक बूंद आकाश तो भी नहीं सी डिगदी। और बाइबल बयान कर दी है, और प्रभु यीशु मसीह इन्हां आयतां दे अंदर कह रहा है, एलिया दे दिनां दे विच जदों 3.5 साल दा वड्डा काल सी, ना तां बारिश सी ना तरेल दी बूंद, एलिया एक विधवा औरत दे घर विच भेजिया गया। ते लिखिया है, प्रभु यीशु ने कहा भावें उथे बहुत
ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀ ਵਿਧਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਲੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਸਿਰਫ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਠਹਿਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੋ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੂਤ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਤਲਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੋਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਰੋਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ, ਕੋਈ ਕੋੜੀ, ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਟਾਈਫਾਇਡ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦਮੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਸੀ। ਅਧਰੰਗੀ ਉੱਥੇ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਹਦਾ? ਦੂਤ ਆਵੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰੋਗੀ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਰੰਗੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਵੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਧਰੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਧਰੰਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਚੱਲਦੀ, ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਲਾ,
ਯीशु ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਯीशु ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਯीशु ਮਸੀਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਯीशु ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯीशु ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਪਾਹੀ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਇਹ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਰੰਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰੋਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੈਸ। ਰੋਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਰਜੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰਗ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਬੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਏਲੀਆ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਖਦਾ ਆ। ਆਖਰ ਦੇ ਸਾਥ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦਾ ਆ? ਆਖਰ ਦੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਭੇਜਦਾ ਆ? ਐਂਡ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਦਦ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਰੋਟੀ ਜਿੰਨਾ ਆਟਾ ਬਚਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਮਚਾ ਤੇਲ ਬਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਏਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਣਾ ਕੌਣ ਆ? ਏਲੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਏਲੀਆ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਆ। ਏਲੀਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਝੋ ਏਲੀਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ।
ਔਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ